ایک بار ایک جنگل میں ندی کے کنارے ایک کیکڑا ندی کے پاس چلا جا رہا تھا۔ پانی کی لہریں تیز تھی، اس لیے وہ اس میں بہنے لگا۔ اس نے تمام کوششیں کی لیکن کنارے پر نہ آ سکا اور ڈوبنے لگا۔ ایک چمپینزی نے اسے بہتے ہوئے دیکھ لیا۔ چمپینزی سمجھ گیا کہ اگر اسے نہیں بچایا گیا تو یہ ڈوب کر مر جائے گا۔ پریشان مت ہو، میں ابھی کوئی انتظام کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر چمپینزی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کیکڑے کو بچانے کا طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ندی کے کنارے پر کیلے کا درخت دکھائی پڑا۔ وہ ادھر دوڑ پڑا، کیلے کا ایک بڑا پتا توڑ کر لایا اور دوڑ کر ندی میں کیکڑے کی طرف پھیلا دیا۔ جلدی سے کیلے کے پتے پر چڑھ جاؤ، میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ یہ سنہرا موقع دیکھ کر کیکڑا کیلے کے پتے پر فوراً چڑھ گیا۔ اس کے بعد چمپینزی نے اسے بڑی احتیاط سے کیلے کے پتے کے ساتھ باہر کھینچ لیا۔ بہت بہت شکریہ چمپینزی بھائی، آپ نے آج میری جان بچا لی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ندی کے بہاؤ میں اپنی جان گنوا دیتا۔ میں اپنے بچوں سے بھی نہیں مل پاتا، وہ یتیم ہو جاتے۔ کیکڑا بھائی، میں جانتا ہوں بچے اپنے باپ سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ باپ اس سے بھی بہت زیادہ پیار اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ جاؤ، بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک بندر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چمپینزی کے پاس پہنچ گیا۔ ارے چمپینزی بھائی، تم نے اس کیکڑے کی جان کیوں بچائی؟ یہ کیکڑے تو ڈنک مارنے کا کام کرتے ہیں، اسے مر جانے دیا ہوتا۔ آخر ایک کیکڑے کے مر جانے سے کیا ہی فرق پڑ جاتا۔ بندر بھائی، تمہارے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک خاندان اور اس کے کیکڑے کے بچوں کے لیے بہت بڑا فرق پڑ جاتا۔ اس کے بچے گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اندازہ لگاؤ، اگر وہ گھر نہ پہنچتا تو اس کے بچوں کے دل پر کیا گزرتی۔ اس کی جان بچانا میرا فرض تھا، اس لیے میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جنگل میں ایک خطرناک شیر آ گیا۔ چمپینزی ایک جگہ بیٹھ کر پھل کھا رہا تھا۔ شیر نے جیسے ہی اسے دیکھا، وہ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیکڑے نے شیر کو دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شیر اس کے دوست چمپینزی کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ چمپینزی وہاں سے دور تھا، اس لیے کیکڑے نے جان لیا کہ اس کی آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، اس لیے پکارنا تو فضول ہی ہے۔ وہ تیزی سے شیر کے پیچھے دوڑا اور پہنچتے ہی شیر کے پچھلے پیر پر زوردار ڈنک مار دیا۔ ڈنک مار کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ شیر کیکڑے کے ڈنک کے درد سے تڑپ اٹھا۔ وہ چمپینزی کو بھول گیا۔ ارے مار دیا رے، پیر میں جیسے آگ لگ گئی۔ ہائے، بڑا درد ہو رہا ہے، بچاؤ، یہ کوئی کیکڑا لگتا ہے۔ ادھر گیا رے کیکڑے، کہاں غائب ہو گیا؟ مر جاؤں گا میں۔ کیکڑا وہاں جھاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے چمپینزی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اسے خبردار کیا۔ چمپینزی نے بھی شیر کے رونے کی آواز سن لی تھی، لیکن اسے کس نے رلایا، اس کا تو اسے خیال بھی نہیں تھا۔ چمپینزی بھائی، وہ شیر تمہیں مارنے آ رہا تھا اور اب وہ رو رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ اب تو وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پائے گا، رو رو کر گھر ہی واپس چلا جائے گا۔ آپ آرام سے اپنے گھر جائیے، آنے والے وقت میں آپ اس شیر سے چوکنے ہو جائیے۔ کیکڑا بھائی، بہت بہت شکریہ، آج تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ ایک سمے چمپینزی بھائی نے بھائی کی جان بچا لی، تو آج کیکڑے بھائی کے ہوتے ہوئے شیر نے منہ کی کھائی۔ اس طرح چمپینزی اور کیکڑے دونوں مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت جو کام آئے وہی سچا دوست ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں للو نام کا آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس
एक गाय और एक भैंस थी। लल्लू जब चारा लेकर निकला तो उसने भैंस को ज्यादा और बूढ़ी गाय को कम चारा डाला। वो भैंस से बहुत खुश था क्योंकि वो जवान थी और भैंस ज्यादा दूध देती थी, जबकि गाय बूढ़ी होने की वजह से कम दूध देने लगी थी। लल्लू के छोटे बेटे ने गाय के बछड़े का बंधन खोल दिया था। वो अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगा। लल्लू ने मुड़कर देखा तो वो जोर से चिल्लाया, अरे ये बछड़े को किसने छोड़ दिया? गाय कई दिन बाद दूध देती है, बछड़ा ही दूध पी जाएगा तो हमारे हाथ क्या आएगा? अरे अब्बा, बछड़ा बच्चा है और गाय उसकी माँ है। माँ का दूध बच्चे के लिए ही तो होता है। देखो अपना बछड़ा कितना कमजोर हो गया है। दूध पिएगा तो तगड़ा हो जाएगा, मेरे साथ कूद कूद कर खेलेगा। अरे सोनी, तू तो पूरी पागल है। गाय को चारा मैं खिलाता हूँ तो दूध भी मुझे ही मिलना चाहिए। बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाया जाता है। अब्बा ये ठीक बात ना है, बेचारी गाय को कितना कम खिलाते हो। भैंस को तो पेट भर भर कर खिलाते हो, गाय का पेट भरता नहीं है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई है। गाय को डंडे से मारते हो और भैंस को बहुत प्यार करते हो। ये बहुत ही नाइंसाफी है। मुझे गाय का दूध नहीं पीना, मैं दूध बछड़े को पिलाऊंगी। चल भाग, नहीं तो तुझे भी डंडे से मारूंगा। आजकल बहुत बोलने लगा है। छोटी पिंकी वहाँ से चली गई, लेकिन बात उसने बिल्कुल ठीक कह दी थी। लल्लू ने बछड़े को रस्सी से बांध दिया था। गाय और उसका बच्चा दोनों एक दूसरे को तड़पती निगाह से देख रहे थे। लल्लू चला गया तो पिंकी ने फिर से गाय के बच्चे को छोड़ दिया। वो माँ का दूध पीने लगा। लल्लू दौड़ कर आया और बेरहमी से खींचकर बछड़े को बांध दिया। पिंकी बहुत दुखी हुई। वो पास के चारा घर से घास काट कर लाई और गाय के साथ साथ बछड़े को भी घास डाल दी। मेरी प्यारी गाय, खा लो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। बछड़े राजा, तुम भी खा लो, खाकर अपनी भूख मिटाओ। गाय बड़े प्यार से पिंकी को देख रही थी। एक छोटी सी बच्ची ने गाय का दिल जीत लिया था। उसके भोलेपन में प्यार ही प्यार था। जब लल्लू ने पिंकी को गाय का दूध पीने को दिया तो पिंकी ने इनकार कर दिया। उसे ऐसा लगा कि कमजोर बछड़े के हिस्से का दूध उसके सामने आ गया है। उसने बड़े ध्यान से बछड़े को देखा तो वो उसे भूखा दिखाई दिया। पिंकी ने कुछ सोचकर वो दूध ले लिया। कुछ देर बाद वही दूध अब्बा से छीनकर बछड़े को पिलाने लगी तो उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। गाय भी बड़ी खुशी से पिंकी को देख रही थी। एक दिन गाय का बछड़ा बीमार हो गया तो लल्लू ने उसे एक तरफ कर दिया। उसे कोई दवा नहीं पिलाई। बछड़ा बहुत कमजोर हो गया। पिंकी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बछड़े का इलाज करा दो अब्बा, वो बहुत कमजोर हो गया है। चुप कर जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगा और क्या होगा। ऐसे कितने जानवर मरते रहते हैं। अब्बा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी माँ को बहुत फर्क पड़ेगा। वो बछड़ा ही इसके जिगर का टुकड़ा है। इसका इलाज करा दो अब्बा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ वक्त के बाद पिंकी भी बीमार पड़ गई। लल्लू और पिंकी की माँ दोनों परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलवा लिया, लेकिन पिंकी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं दवाई नहीं खाऊंगी, पहले बछड़े का इलाज कराएं। मुझसे वादा करें कि गाय और बछड़े का पूरा ख्याल रखेंगे, बछड़े को खूब दूध पिलाएंगे। बात मानने को तैयार हैं तो ही मैं अपना इलाज कराऊंगी। आप लोग इस बछड़े का इलाज क्यों नहीं करवाते? बच्चे को गहरा दिमागी सदमा लगा है। बछड़े का इलाज ना हुआ तो ये भी ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं बछड़े का इलाज करवाऊंगी। लल्लू के अब्बा, आप डॉक्टर को बुलवा लीजिए। मेरी पिंकी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अम्मा, यही बात तो बछड़े की माँ भी सोचती होगी। पिंकी, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। परेशान होना छोड़ दो, इलाज करा लो। जानवरों के डॉक्टर आ गए और बछड़े का इलाज शुरू हो गया। बछड़े ने भी दवाई खाई और पिंकी ने भी दवाई खा ली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। पिंकी और बछड़ा दोनों ठीक हो गए। लल्लू समझ गया कि गाय और बछड़े में पिंकी की जान बसती है। उसने गाय और भैंस में फर्क करना बंद कर दिया। उस दिन से ही लल्लू गाय और बछड़े का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा।
भैंस और गाय को बराबर चारा मिलने लगा। बछड़े को भी अच्छे तरीके से दूध मिलने लगा। अब तो वो अच्छा भला तगड़ा हो गया था। पिंकी और बछड़े की जोड़ी देखते ही बनती थी। दोनों साथ साथ खूब खेलते थे। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.